తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో భారీ బడ్జెట్ మరియు భారీ గ్రాఫిక్స్ తో సర్వేశ్వర మూవీస్ బ్యానర్ పై గుద్దేటి బసవప్ప మేరు నిర్మాతగా ఏ రాజేందర్, రమేష్ కడూరి, బి లక్ష్మి, రంగసాయి టీవీ సహ నిర్మాతలుగా నిర్మిస్తున్న రుద్రనాగు చిత్రం ఫిలిం ఛాంబర్లో కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలతో మంగళవారం షూటింగ్ లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్ర ప్రారంభానికి ముఖ్య అతిథులుగా సారిపల్లి కొండలరావు, సినీ దర్శకులు సాగర్, ప్రసన్న కుమార్, మోహన్ బర్లపాటి, మోహన్ గౌడ్, సాయి వెంకట్ తదితరులు వచ్చి చిత్ర యూనిట్ సభ్యులను ఆశీర్వదించి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. पूजांकरिष्येतदंगकर्षाराधनं करिष्ये कलशं त्रिवर्षसदौत्थैर्यज्ञेषु वर्धते आपो वायुगुं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणवापपशवापो नवापो मृदुमाप सम्राडापो विराडापस्वराडापच्छन्दागस्यापो ज्योति गुष्यापो योगस्यापो सत्यमाप सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्वरापो महागणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम श्रीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणविहनो देहि भोगम् जोक्पस्येमसुरमुच्चरन्तमनुदेवनुडयान् स्वस्त्यमृतं वै प्राणः नमः ओं धूमकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं फालचन्द्राय नमः ओं गजाननाय नमः ओं मुक्कुरदण्डाय नमः ओं शूर्पकर्णाय नमः ओं हेरम्बाय नमः ओं स्कन्दपूर्वजाय नमः ओं सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओं कुमारगुरवे नमः पंद्रेलोक्यतिमीरापहाभक्त्यादीपमेच्छामि नमोऽस्तुते श्रीमहागणपतये नमः धूपमाघ्रापयामि स्थापितदीपान् सन्दर्शयामि धूपदीपान्ते शुद्धाचमनीं समर्पयामि नैवेद्यम् ओं भूर्भुवः स्वः भूगे फलैस्कर्पूरैर्नागवल्लीदलैर्युतं मुक्ताचूर्णेन संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां महागणपतये नमः ताम्बूलं प्रकल्पयामि ताम्बूलशर्वणानन्तरं शुद्धाचमनीं समर्पयामि ध्यानवाहनं षोडशोपचारपूजा भगवान् सर्वात्मकः सर्वश्री समस्तायुधावरणः नित्यां नाय परिवार देवता सहित महागणपति सुप्रीत सुप्रसन्न वरदो भूतोत्तरे शुभकर्मणे विघ्नमस्तुते भवन्तो नमन्तोत्तरे शुभकर्मणे विघ्नमस्तु श्री महागणपति देवता प्रसादो शिरसा गृह्णामि नारायण गुरुभ्योऽष्टायां शुभदिधव्यपाद्यादर्शक्ष्मं महर्षिदेवता सम्पूर्णभ्यः प्रसाद्यर्थं प्रीत्यर्थं सर्वेश्वरमूर्तिनामक चरणयत्रारम्भ समये जगदम्बानुग्रह प्रसादिद्वारा शुभफलवाप्त्यर्थं सर्वार्थ शान्तिद्वारा श्रेयभिवृद्धये धृतभाषामृत पुष्पमाणिजापामणिमाधुभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम् अक्षस्रक्परशुं गदेशुगुरुजं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसञ्च जन्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशुदर्शने चतुर्धीं हस्ते प्रसन्नानां सेवेशैर्भवन्तनेमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घ्राणकोटब्रह्माण्डनायिकायै महाकाली महालक्ष्मी महासन्तिस्वरूपा आर्द्रां यः कर्णे मिष्टमङ्गलां पद्मवादिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तामहावह जातवेदो पुष्पमर्पकामने तन्नो विष्णुप्रचोदयात् लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवभक्तां कैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां अजयहमम्बां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् साङ्गावरण परिवार देवता सहित सकल देवतात्मक श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుడు ఆశీస్సులతో ఈ సినిమా మహత్వమైన సినిమాగా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక పవిత్రమైన కార్యం కోసం అందరినీ కలుస్తూ ఇచ్చేసుకోవాలనేటప్పటికీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ కొత్తగా ఒక మహత్తరమైన ఒక చిత్రాన్ని నిర్మిస్తూ ఆ పూజ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారన్న సంగతి తెలుసుకుని వారంతా మంచి మనసుతో నన్ను ఈ మొట్టమొదటిసారిగా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రొడ్యూసర్లకి నటులకి అందరినీ కూడా ఒక మహత్తరమైన రోజున ఒక మహత్తరమైన కార్యక్రమం నాకు ఎలా వచ్చిందో అలాగే
ఈ పిల్లలందరికీ కూడా ఒక మహత్తరమైనటువంటి అవకాశం వచ్చింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్తున్నాను, ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా ఆ డైరెక్టర్ తగ్గించే టెక్నీషియన్ కూడా చాలా గొప్పగా ఆ మలుపులు తీసుకొస్తారు, ఆ సిచ్యువేషన్ తీసుకొస్తారు. ఎంత గొప్పగా ప్రజలకి ఆదర్శంగా రావాలో అంత ఆదర్శంగా చేయగల శక్తి టెక్నీషియన్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి వారంతా సక్సెస్ అవ్వాలని, ఆ సక్సెస్ కావాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ మీ అందరితో మరొకసారి మొట్టమొదటిసారిగా ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి నేను బాధ్యత మీ మీద, నా మీద, మన అందరి మీద ఉంది. 90 సంవత్సరాలు 70 సంవత్సరాలు ఆ తెలుగు తల్లిని మర్చిపోయాం. ఆ తెలుగు గడ్డని ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, ఆ గడ్డని కూడా మర్చిపోయాం. ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం, జ్ఞాపకం చేసి మన తప్పును సరిదిద్దుకుందాం. ఆ తల్లిని ఖచ్చితంగా మహత్తరమైన తల్లిగా తీర్చిదిద్దుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీద, నా మీద, ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది. ప్రతి ఒక్కరిని ఇదే నేను మనస వాచ కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా కోరుకుంటున్నాను. రండి, తెలుగు తల్లి పిలుస్తోంది, రండి, తెలుగు తల్లి పిలుస్తోంది. అలాగే ఎప్పుడు నా పిల్లలు వస్తారు, నా గడ్డ మీద కాలు పెడతారని అందరూ వెయిట్ చేస్తున్న రోజున మీ అందరూ వస్తారని కోరుకుంటూ వస్తారు. ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువంతే అందరూ కావాలా? రుద్రనాకు ముహూర్తం మూవీస్. ఎవడా నువ్వు? చూడు, ఆ కాశీపట్నానికి కాలభైరుడు కాపలాదారుడైతే ఈ కాంచీపురానికి ఈ రుద్రుడు కాపలాదారుడు రా. ఈ ఊరు జనానికి టచ్ చేయాలంటే ముందు నన్ను టచ్ చేసి చూడాలరా. మంగళవారం కార్తీక పౌర్ణమి అంటే శివుడికి, సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి, ఆంజనేయ స్వామికి చాలా ముఖ్యమైన రోజు. మా సినిమాకి ఈ పాటకి అంటే ఇది ఆంజనేయ స్వామి పాట. మా సినిమాలో ఈ పాట ఉంది. ఈ పాట మేము ఇప్పుడు ఓన్లీ పల్లె వరకే లాంచ్ చేస్తాం, చాలా మంచి రోజు కదా అని. కతిమాది పాట విని తమను చెప్పాలి. ఈ చిత్రానికి ఈ సంగీత దర్శకులు ఎల్ఎం ప్రేమ్ గారు, అలాగే ఈ చిత్రం పాట రాసిన రమేష్ రుద్రలింగ్ గారు, మీరందరూ ఆశీర్వదించి ఈ పాట పల్లె వరకు విని మమ్మల్ని ఆస్వాదించి చూడాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. నమస్కారం సార్. ఆ సాంగ్ ఇచ్చిందే మాట్లాడతా సార్. రుద్రనాగు పల్లవి లాంచ్. రఘునాథ కీర్తన ఉత్తరాంజలి బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచన మారు విన్నమత రాక్షసాంతకం.
సింహ భలే భలే జయ భజరంగ బలి చెలే చెలే మతి పిలువంగ అరే డమ డమ డప్పులతో దరువేసి రామ రామ నిన్నే వేడి అన్ని మరచినం నిన్నే తలచినం నిన్నే కోరినం శ్రీరామ రోమ రోమమున రామ నామము జయ హనుమామ శ్రీ హనుమా రామ రామను అంటే సర్వం తోడు నీడమా జయ హనుమా రామచంద్రను అంటే ప్రాణం ఆడి పాడే మా జయ హనుమా. చిరంజీవి శివతో నాకు దాదాపు 10 సంవత్సరాలకు పైగే నా పరిచయం. చిన్ననాటి నుండి ఒక్క మట్టు ఎదుగుతూ ఈరోజు అగ్రశ్రేణి కథానాయకుడిగా మల్టీ లాంగ్వేజ్ సినిమాని తీసే స్థాయికి వెళ్ళినందుకు చిరంజీవి శివకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు శుభాభిస్సులు తెలియచేస్తూ ఈ పాట ఎంతో బ్రహ్మాండంగా చక్కగా వీణులు విందుగా ఉన్నందుకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని అలాగే కవిని రచయితని నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనలు తెలియచేస్తూ నిర్మాతలు చక్కగా డబ్బులు చేసుకొని మరిన్ని చిత్రాలు తీయాలని ఆశిస్తూ అభిలషిస్తూ ఈ చిత్రంలో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు. నమస్కారం. పబ్లిక్ స్టార్ శివ జొన్నలగడ్డ గతంలో మాస్ పవర్, పోలీస్ పవర్, మరి ఎన్నో సినిమాలు తీయడమే కాదు పబ్లిక్లో పేరు తెచ్చుకొని స్టార్ ఇమేజ్ తెచ్చుకొని ఒక మాస్ యాక్టర్గా పేరు తెచ్చుకున్న శివ ఈరోజు రుద్రనాగు అద్భుతమైన టైటిల్ తోటి అదేవిధంగా లోగో లాంచ్ చేసినప్పుడు సాగర్ గారు ఫస్ట్ విన్నాం ఏది సాంగ్ది, అది అద్భుతంగా ఉంది. ఇప్పుడు పల్లవి లాంచ్ చేసినప్పుడు కూడా అంటే పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించు అన్నట్టు మొదటి పూజ రోజే ఎంతో అద్భుతం. ముఖ్యంగా విజయ్ చందర్ గారు ఈరోజే ఆయన రాత్రి నిన్ననే ఆర్డర్స్ తీసుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిలిం డివిజన్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా తీసుకొని వస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ జీవితంలో గుర్తుండిపోద్ది రుద్రనాగుకి ఆయన క్లాప్ కొట్టడం జరిగింది. ఇది వీళ్ళ అదృష్టం. అంటే అదృష్టం అనేది కలిసి రావాలి, అది క్రియేట్ చేస్తే వచ్చేది కాదు. అదృష్టం అట్లా శివగారికి వచ్చింది. ఇందులో చూసినట్లయితే మన బసవప్ప గారు నిర్మాత అయితే ఆయనకి 5 సహ నిర్మాతలు ఉన్నారు, అందులో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నారు, అందరు స్ట్రాంగ్ పర్సన్స్ని పెట్టుకున్నారు. 5 లాంగ్వేజ్ల సినిమా తీస్తున్నారు. ఇదంతా ఎంత గొప్పగా ఉంది అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక కాంబినేషను 5 లాంగ్వేజ్లు, తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ. మరి నిజంగా చాలా ధైర్యం చేసి, ఎందుకంటే తెలుగులో ఆయన సక్సెస్ అయ్యాడు. గతంలో సినిమాలన్నీ కూడా ఆడియో ఫంక్షన్ చేయడం కాదు, సక్సెస్ మీట్స్ పెట్టడము, సినిమాని థియేటర్ల దాకా తీసుకెళ్ళడం. ఈరోజు చిన్న సినిమా థియేటర్ దాకా వెళ్ళడం అంటే కష్టం. అలాంటిది థియేటర్ల దగ్గర తీసుకెళ్ళి సినిమాని ప్రజలకు చూపించి మెప్పించిన శివ పబ్లిక్ స్టార్ అయ్యాడు. అందుకే ఈరోజు రుద్రనాగుతో వస్తున్నారు. నిజంగా ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ డేనే ఎంతో అద్భుతంగా చేశారు. ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా ఆల్రెడీ చేసిన వాళ్ళు. రాజేందర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్గా మొన్ననే నైజాం నుంచి ఆంధ్ర డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా అయిపోయారు లాస్ట్ సినిమాకి. సో ఇప్పుడు ఆయన కూడా మీలో భాగం కాబట్టి మీ 5 పంచపాండవుల్లాగా మా బసవ గారికి, నిర్మాత గారికి, అదేవిధంగా మీ సిస్టర్ కూడా ఉన్నట్టుంది ఇందులో నిర్మాత, సహ నిర్మాత లక్ష్మి గారు. లక్ష్మి గారు ఎన్నిసార్లు పిలిచినా వస్తలేరు, వారు వెనకనికే ఉన్నారు. సో మరి టీం అందరు హీరోయిన్స్ కానీ అండ్ ఆర్టిస్టులు ఇక క్లాప్ కొట్టినప్పుడు నేను వెనక ఎందుకు కూర్చున్నాడా శివగారు నాకు అర్థం కాలేదు. నిజంగా రుద్రనాగులాగా బయటకు వచ్చేసి ఆ డైలాగ్ చెప్తుంటే అందరూ ఒక్కసారి ఆశ్చర్యపోయారు. అంత అద్భుతమైన డైలాగ్స్, ఆ సాంగ్స్ వింటుంటే నిజంగా సాంగ్లో కూడా ఉంది రోమాలని, నిజంగానే సాంగ్ వింటుంటే రోమాలు నిలబడేలాగా అద్భుతంగా నిజంగా మీ సంగీత దర్శకుడికి, రైటర్లకి ఫస్ట్ డేనే కంగ్రాచ్యులేషన్ చెప్తూ, ఇది ఫస్ట్ డేనే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది. అతి తక్కువ సమయంలో ఏవి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని 5 లాంగ్వేజ్లో షూటింగ్ చేసుకొని
త్వరలో ఆడియో ఫంక్షన్కి శివ గారు పిలవాలి, రిలీజ్కి మేము ఉండాలని కోరుతూ కంగ్రాచ్యులేషన్ అందరికీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. నమస్కారం. మా పెద్దలు వారి గొప్పదాని ఒక్క మాట కొంచెం వచ్చి సాగర్ గారికి ఒక 2 మాటలు చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాం. మా పెద్దలు శివనాగ్ గుడ్ టాలెంటెడ్ పర్సన్. ఫస్ట్ కష్టపడేవాడు ఎప్పుడు పైకి వస్తాడు. ఊరికి అలా వచ్చి నేను హీరో అయిపోవాలి అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళు అవ్వకుండా అలాగే ఉంటారు. తిను చాలా నాకు తెలిసి ఎంతో కష్టపడి ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేసి ఎన్నో సినిమాలని కమర్షియల్ సక్సెస్ఫుల్గా తీర్చిదిద్దారు. సో ఇప్పుడు చేసే సినిమా అయితే అతనికి చాలా మంచి టర్నింగ్ పాయింట్ అవుతుంది. బికాస్ నెంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్కి వెళ్ళే సినిమా డెఫినెట్గా మంచి సక్సెస్ సాధిస్తాడని మటుకు నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. ఆల్ ది బెస్ట్ టు ద టీమ్ అండ్ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం గురించి ఒక 2 ముక్కలు. ఈ చిత్రం టైటిల్ రుద్రనాగు. అంటే కేరళలో ఉన్న స్వామివారి పద్మనాభ స్వామివారి మాళిగని ఎవరూ తెరవలేకపోయారు. తెరిస్తే ఏం జరుగుద్ది అని భయపడి ఆగిపోయారు. కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి అంటే పద్మనాభ స్వామివారి వైష్ణవాలయం, ఇది రుద్రనాగ అంటే శివాలయం. ఇది కూడా 100 సంవత్సరాల నాటి నిధి దాచి ఉంచుతారు. అటువంటి నిధిని తీయటానికి ఎవరికి దమ్ము చాలదు. ఎందుకంటే రుద్రాంశలో పుట్టిన రుద్రుడు అంటే హీరో ఆ నిధికి కాపలా. అంటే ఈ నిధే కాదండి, ఏ నిధైనా సరే, ఏ నిధికైనా సరే కంపల్సరిగా నాగుపాము ఉంటుంది. అన్ని నిధులకి కాపలా ఉంటుంది. అట్లాగే ఈ నిధికి కాలనాగు అంటే నాగేంద్ర స్వామి. కానీ ఈ కాలకోట విషం కక్కే శత్రువులందరూ ఆ నిధి తాకు వచ్చినప్పుడు కాలనాగయ్యి రుద్రుడు కూడా కలిసి రుద్రనాగ అవుతుంది. అటువంటి పవర్ఫుల్ స్టోరీ ఇది. అక్కడ కేరళలో పద్మనాభ స్వామి వారి నిధి తీరైపోయారు. ఈ సినిమాలో ఆ చిత్ర కథ ఆధారంగా చేస్తున్నాము. ఈ నిధి తీస్తే ఏమైంది, తీయబోతే ఏమైంది అనేదే ఈ కథ మూలాంశం. కథమాది ట్రైలర్ టీజర్లో కూడా మేము చెప్తాము. అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు సహకరించిన బసప్ప గారు, వారితో నేను 3 సినిమాలు చేశాను. అలాగే నాకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ శాఖలోను మా చిన్న సినిమాల దేవుడు రాజేంద్ర గారు, అలాగే మా రంగసాయి గారు, మా లక్ష్మి, మా చెల్లి మా లక్ష్మి, మా రమేష్ గారు, కడూరి రమేష్ గారు, ఆ తర్వాత ఇంకా మా పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకొచ్చి తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో పక్కాగా తీసి చూపిస్తాం. దీని దమ్ము చూపిస్తాం. మాకు ఈ సినిమా పెద్ద సినిమాలతో చెప్తున్నాను, మాకు మా స్థాయికి ఒక సైరా, ఒక సాహో లాంటి సినిమా ఇది. వాటి రెండింటిని ఆదరించారు. మా స్థాయిలో ఈ చిన్న సినిమాను కూడా ఆ భాషల్లో ఆదరించాలి. భారీ బడ్జెట్, భారీ గ్రాఫిక్స్. ఇక మూడోది ఏంటంటే నేను చూపించే అంటే మేమందరం చూపించే ఈ చిత్రంలో గ్రాఫిక్స్ ఇంతవరకు భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలో మేము చూపించే, ఇది సస్టైన్ చేస్తున్నా, బాహుబలిలో చూపించి అంతకుముందు చూపించు ఎవరు చూపించలేదు. అది మటుకు ట్రైలర్లోనే మళ్ళీ చెప్తాను. నేనేం చెప్పానో అది చెప్పి చూపిస్తాను. ఛాలెంజ్ కాదండి, అభ్యర్థన మనవి. అంటే మా సినిమా గురించి 2 ముక్కలు గట్టిగా చెప్పాలని ఇంత ఫోర్స్గా చెప్తున్నాను. సినిమా కూడా రుద్రనాగ్ కాబట్టి కొంచెం రుద్రులాగా కొంచెం ఫోర్స్, నాకు కూడా నా పేరు కూడా శివానే కాబట్టి కొంచెం ఫోర్స్గా చెప్పాను. ఇదండి ఈ చిత్రకథ. ఇక నా గురించి తమనందరికీ శనిదేవుడి చిత్రం నాకు నంది అవార్డు వచ్చింది 2014 చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో. అలాగే 2004 దీక్ష సినిమా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో నాకు నంది అవార్డు అందుకున్నాను. దీనికి కూడా ఖచ్చితంగా అందుకుంటాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి నంది అవార్డు, అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు కూడా సింహ అవార్డు అని అనౌన్స్ చేశారు. మాది ఆల్రెడీ 2014 స్కీమ్లో శనిదేవుడు పోటీల్లో ఉంది. ఈ సినిమా కూడా మేము ఆ పోటీలకి సబ్మిట్ చేస్తాము రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడాను. మేము కోరుకుంటాం కొట్టాలి ఈ సినిమాతో. పోలీస్ పవర్, మాస్ పవర్, సూపర్ పవర్తో కొంతవరకు ఒక మెట్టు ఎక్కామండి. ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద మెట్టు ఎక్కాలని
అందరి సహకారం తీసుకుని మేము దిగాము. మీ అందరి ఆశీస్సులు, మీడియా వారికి, నా సహకరించే శ్రేయభిలాషులకి, ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్స్కి పేరు పేరున, అలాగే మా పెద్దలందరూ కూడాను పిలవగానే వారి సమయాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున పాదాభివందనాలు చేస్తూ అందరికీ నమశివాయ, అంతా నమశివాయ. మా సంగీత దర్శకులు ప్రేమ్ గారు కూడా ఒకసారి మాట్లాడతారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు ఎల్ఎం ప్రేమ్. ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకునిగా వ్యవహరిస్తున్నాను. నాకు ఈరోజు గొప్ప రోజు, చాలా లైఫ్లో మెమరబుల్ రోజు. ఎందుకంటే ఈరోజు కార్తీక మాసం మంచి రోజు, గొప్ప రోజు. ఈ చిత్రం రుద్రనాగు ప్రారంభోత్సవం, షూటింగ్ ప్రారంభోత్సవం. అందులో నేను రికార్డింగ్ స్టూడియో ఉందండి. నాకు 8 years ఇదే రోజు కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆ 8 years శుభ సందర్భంగా ఎల్ఎం రికార్డింగ్ స్టూడియోస్ నాకు యానివర్సరీ డే, 8th యానివర్సరీ జరుపుకుంటుంది. చాలా గొప్ప రోజు, నాకు మెమరబుల్. ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చిన శివజొన్నలగడ్డ సార్కి అండ్ ప్రొడ్యూసర్కి, మిగతా ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరూ కూడా, నాకు పెద్దలందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను కళానమస్సులు తెలియజేసుకుంటాను, వచ్చిన మీడియా వారందరూ కూడా. మరి ఈ సినిమాలో అద్భుతమైన సార్ నాకు స్టోరీ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా అద్భుతంగా వర్ణించారు. సబ్జెక్ట్ వింటున్నప్పుడు నిజంగా దాంట్లోని సబ్జెక్ట్లోనే ఉందండి ఫైర్. అందుకే నేను ఈ సినిమాకి ఒక మంచి చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా మంచి సంగీతాన్ని అందిస్తానని మనస్ఫూర్తిగా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ చిత్రాన్ని మమ్మల్ని అందరూ బ్లెస్ చేస్తారని మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నాకు సహకరించిన నా మ్యూజిక్ టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరొకసారి ఈ చక్కని అవకాశం ఇచ్చిన శివజొన్నలగడ్డ సార్కి, మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి, మిగతా వాళ్ళందరికీ, వచ్చిన మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడం వచ్చిన పెద్దలందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ ఎల్ఎం ప్రేమ్. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ రుద్రనాగ విషయం లోపల థాట్ లేదు, కానీ శివజొన్నలగడ్డ చాలా పాతోడు, పరిచయం కట్టి చాలా స్టోరీలు అన్నీ రాశాడు, మళ్ళీ పాటలు రాశాడు. మళ్ళీ ఈ రుద్రనాగ విషయం లోపల కూడా డిస్కస్ జరిగింది. అప్పుడు మాకు మంచిగా అనిపించి శివతోనే తీపియాలంటే నాకు దృఢ నిశ్చయంతో నేను ఆయనకు చెప్పాను, నువ్వే తీయాలి సినిమా. నాకు ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉన్నారు, వాళ్ళతో మన ఒకరితోనే అయ్యే పని కాదు, నాకు తెలుసు, అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా నేను. కానీ అందరితో కలిసి మమేకంగా ఇది తీయాలంటే మనస్ఫూర్తిగా పెట్టుకొని అప్పుడు శివగారికి నేను ఒప్పచెప్పాను పిక్చరు. ఇక ఆయన ఎట్లా చేస్తాడో ఏం చేస్తాడో అందరి ముంగట ఆయన్ని చెప్పిండు. ఇక ఆయన చెప్పిందంతా మీరు విన్నారు, నేను కూడా విన్నాను. కాబట్టి దీంతో ముగించుకుంటున్నాను. ఏం మాట్లాడాలి సార్, వచ్చింది అని కాదు. దిస్ ఈజ్ శివలీల. ఆల్ ది బెస్ట్ మాత్రం చెప్తాను. సో సార్ గురించి, శివగారి గురించి అందరికీ తెలుసు. హీఈస్ ది మల్టీ టాలెంటెడ్. అంటే నేను తన వర్క్ చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. మేము ఆల్రెడీ సూపర్ పవర్ చేశాము సార్తో. చాలా హార్డ్ వర్కర్, చాలా అంటే చాలా. అది చూసాం కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. సార్ రాజేంద్ర గారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను రాజేంద్ర ఫిలిమ్స్, నేను డిస్ట్రిబ్యూటర్. అయితే నాకు ఈ సినిమా సారు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు బసప్ప గారి మరియు డైరెక్టర్ శివ గారికి చాలా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఈ సినిమా 5 లాంగ్వేజ్లో చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ సినిమా మల్టీ లాంగ్వేజ్లో భారీ ఎత్తులో సినిమా అనుకున్నారు. కాబట్టి దీన్ని కూడా నేను ఒక సహాయ నిర్మాతగా ఈ సినిమాకు చేస్తున్నాను. కాబట్టి ఈ సినిమా తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుందని నేను కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రమేష్ కడూరి. రుద్రనాగు ఆల్ ది బెస్ట్ అండి అందరికీ. ముఖ్యంగా శివజొన్నలగడ్డ గారికి అన్ని విధాలా మంచి పేరు తీసుకొస్తుందని చెప్పి నమ్ముతున్నాను. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. నాకు అవకాశం ఇచ్చిన జొన్నలగడ్డ శివ సార్కి అండ్
లక్ష్మి ఆంటీకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ది రుద్రనాగు. థ్యాంక్ యూ. శ్రీమాత్రేనమ. ఈరోజు రుద్రనాగు సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన అతిరథ మహారథులందరికీ పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తూ, ఈ రుద్రనాగులో ఆంజనేయ స్వామి పాట రాసే అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకులు శివసార్ గారికి, అలాగే నిర్మాతలకు అందరికీ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మ్యూజిక్ స్టార్ మా అన్నయ్య ఎల్ఎం ప్రేమ్ గారు కూడా అద్భుతమైన సంగీతాన్ని అందించారు. వారు చెప్పిన బాటలో నేను చాలా మంచి సాహిత్యాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశాను. కావున మీరందరూ కూడా ఆశీస్సులు అందించి ఈ చిత్ర విజయానికి కారకులవుతారని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. ఈ చిత్రంలో నాకు ఒక పాట రాస్తున్నారు, వీరు కూడా లిరిక్ రైటర్ గారు. చెప్పండి. ఈ చిత్రానికి నేను ఒక పాట రాస్తున్నాను. నా పేరు బాలాజీ కోండేకర్. నేను శివ సార్ తోటి మొదటిసారిగా పరిచయం, మన రమేష్ సార్ గారు పరిచయం చేయించారు. ఆయన శివ సార్ మరి మేమిద్దరము నిశ్చయించుకున్నాంకి మేమిద్దరం ఒక సినిమా తీయాలని అనుకున్నాం. మేము ఒక డిసైడ్ చేస్తుంటే ఒక నెలలో ఒకటి చేద్దామని అనుకున్నాము. కానీ 15 రోజులనే స్టార్ట్ చేశాము. కాకపోతే వర్షాల వల్ల కొన్ని రోజుల్లో అంతరాయం జరిగింది. తిరిగి దీన్ని రిపీట్గా మేము ప్రారంభించబోతున్నాము. ధన్యవాదములండి. థ్యాంక్ యూ సార్. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను ఇందులో ఒక డ్యూయట్ సాంగ్ రాశాను. నా పేరు నిరంజన్. ఇది నాకు 7th మూవీ అండి. ఇంతకుముందు ఓనమాలు, పంబలకటి జంబా, love.com అలా సార్ గారి మూవీకి పోలీస్ పవర్ మూవీలో ఒక చిన్న బిట్ సాంగ్స్ ఇలా రాశానండి. ఈ అవకాశం కల్పించిన డైరెక్టర్ శివ జొన్నలగడ్డ గారికి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎల్ఎం ప్రేమ్ గారికి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గుద్దేటి బసవప్ప గారికి నా శుభాభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. కృతజ్ఞతలతో మీ నిరంజన్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు రుద్రనాగు సినిమా ఈరోజు ఇక పూజకు వచ్చినటువంటి మరి మీడియా సోదరులందరికీ, మరి ఈ సినిమాలో నటినట్ల గారికి, ముఖ్యంగా మన శివగారు ఏ తలపెట్టినా కూడా బ్రహ్మాండంగా చేస్తారని చెప్పి నమ్మకం ఏర్పడి ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. మరి నా పేరు వెంకటస్వామి, మాది నాగర్కర్నూలు జిల్లా కొల్లాపూర్. గతంలో కూడా నేను కూడా ఒక 5-6 సినిమాల్లో పనిచేశాను. ఒక డేంజర్ లవ్ స్టోర్లో డీజీపీగా పనిచేశాను. మరి శివగారు గతంలో నాకు ఎన్నోసార్లు అవకాశం నేను రాలేకపోయినాను కాబట్టి బిజినెస్ విషయంలో శివగారు ఏది చేసినా కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. మరి ఈ సినిమాలో కూడా నాకు ముఖ్య పాత్ర ఇవ్వబోతున్నాడు. ఆ పాత్రను నేను ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తానని చెప్పి మీ ముందు చెప్పడం జరిగింది. మరి మా దగ్గర కొల్లాపూర్లో కూడా బ్రహ్మాండమైన సీనరీస్, వాటర్ కానీ, సోమశిల అనేది పేరు మీరు వింటారు. మీరు పుష్కరాలప్పుడు పెద్ద అక్కడ శివాలయం టెంపుల్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ చాలా బ్రహ్మాండంగా సీనరీస్, అడవి ప్రాంతము, లొకేషను బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. అక్కడ కూడా ఈ యొక్క సినిమా షూటింగ్కు మేమందరం కూడా సహకరిస్తామని చెప్పి ఈ రకంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎక్కడ ఏ లోటు రాకున్నా కూడా మేము జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఈ సినిమాకు అన్ని విధాలా మేము సహకరిస్తామని చెప్పి ఈ సభావం చెప్పుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక చిన్న విషయం అండి. ఈ మన ప్రోగ్రామ్ అంతటి కూడా ఈరోజు ముహూర్తం అంతటి కూడా లైవ్ టెలికాస్ట్ చేసిన V3 న్యూస్ ఛానల్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము మా బ్యానర్ తరపు నుంచి. ప్రత్యేకంగా V3 న్యూస్ అధినేత కాశమన్న గారికి, సహకరించిన జర్నలిస్ట్ కడారి శ్రీనివాస్ గారికి, అందరికీ V3 న్యూస్ టీం అందరికీ, మిగతా ప్రెస్ అండ్ మీడియా వారందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. అంతా స్టేట్ వైడ్గా లైవ్ వస్తుందండి. ఈ లైవ్ టెలికాస్ట్ చేసిన మరొకసారి మీడియా వారందరికీ, ప్రత్యేకంగా మా మీడియా పార్ట్నర్ V3 న్యూస్ కాశమన్న గారికి, కడారి శ్రీనివాస్ గారికి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం అండి. శివ గారి దగ్గర నేను 5 సినిమాల్లో చేశాను. ఆయనకి నటన అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే, ఇష్టం అనే కంటే ఇక ఆయన ప్రాణమే అది. ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులకి మంచి మంచి వేషాలు ఇస్తారు. ఎదుటి వాళ్ళ ఆర్ట్ను చూసి వేషం ఇచ్చే మంచి వ్యక్తి మా ప్రొడ్యూసర్ గారు. ఆయన కూడా అంతే. కాబట్టి మా శివ గారు మంచి హీరోగా ఇంకా ఇంకా పైకి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నా ప్రాణం పోయే వరకు ఆయన సినిమాలో నేను చేస్తూనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నానండి. అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు కడారి శ్రీనివాస్, జర్నలిస్ట్గా పనిచేస్తున్నాను. V3 నుంచి
సో ముఖ్యంగా హీరోగా మనందరికీ పరిచయమైన శివసారికి మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అలాగే ఈ సినిమాకి ఒక మ్యూజిక్ అంటే ఒక ప్రాణం లాంటిది. స్టోరీకి తర్వాత మ్యూజిక్ అనేది ఒక బిట్ మాదిరిగా ఉంటుంది కాబట్టి అట్లాంటి హార్ట్ టచింగ్ సాంగ్స్ అండ్ డివోషనల్ అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఎంతోమంది కామెంట్ చేయకుండా ఒక మంచి ఉద్దేశంతో రావాలని ఎంతో పగలు రాత్రి కష్టపడ్డ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎల్ఎం ప్రేమ్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ఈ రుద్రనాగు సినిమాకి పూర్తిగా మీడియా బాధ్యతలు తీసుకుంటూ ఈ కవరేజ్ కోసం మేము ఎంతకైనా ముందుకెళ్తామని స్టేజ్ ముఖంగా రుద్ర సార్కి సవినయంగా కోరుకుంటూ అందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మా చిత్రం ఇంకొక నటుడు శ్రీశైలం గారు ఒకసారి మాట్లాడతారు. నా పేరు శ్రీశైలం, మాది నాగర్ కర్నూలు జిల్లా పక్కల విలేజ్ గగ్గలపల్లి. మేము ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ యాక్టింగ్ చేయడానికి వచ్చేసినాము. శివగారు మమ్మల్ని గుర్తించి చేసినాము, రమ్మని చెప్పినారు, మేము వచ్చినాము. మేము ఆయన ఇచ్చిన పాత్రకు అన్ని విధాలా సహకరిస్తానని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ, ఈ సినిమా ఓపెనింగ్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి, మీడియా వారికి, నా తోటి ఆర్టిస్టులకి, అలాగే ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్కి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలండి. సార్ చేసిన ప్రతి ఒక్క సినిమాలో శనిదేవుడి దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు చేసుకుంటూ వస్తున్నాను నేను. ఈ సినిమాలో కూడా క్యారెక్టర్ చెప్పారు. సార్ ఇష్టంగా కంటే కసిగా చేస్తారని నేను మాత్రం గట్టిగా నమ్ముతానండి. ఎందుకంటే ఆయనతో దెబ్బతిన్నా ఆయన కొట్టని పేరు నాకు తెలుసు. నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ని, ఫైటర్గా కూడా చేస్తాను. ప్రతి నడవడి అతను చూస్తుంటాను నేను. ఒక 30-25 years కుర్రోడి కనుక ఎంత సార్ అలా చేస్తుంటారు, డాన్స్ కానీ, ఫైట్స్ కానీ, డైలాగ్ కానీ. ఇంకా ఈ ప్రొడ్యూసర్ అందరూ ఎవరైతే ఆయనకి అనుకూలంగా చెయ్యతో ఇవ్వాలనుకున్నారో వాళ్ళందరూ అన్నీ సహకరిస్తే ఇంకా ఇంతకు మించి ఇప్పుడు తీసి నేను ఒక ఎత్తు, ఈ సినిమాలో అంతకు మించి చేయగలరని నాకు నమ్మకం ఉంది. వారి కోరిక, వారి సినిమా విజయవంతం కావాలని తోటివాడిగా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సార్. చెల్లెమ్మా ఒకసారి ఇంకానా ఇందాక మాట్లాడాను. మరొకసారి సభాసరస్సు నమస్కారం. అందులో హీరోయిన్ ఇద్దరిలో ఒక హీరోయిన్ నన్ను ప్రోత్సహించి మాట్లాడమంటే 80 సంవత్సరాల వయసులో నేను ఎంత ఉప్పొంగిపోవాలి. అందువల్ల లేని ఉత్సాహాన్ని కూడా తెచ్చుకొని అందరికీ సంతోషం, ఆనందం కలిగేటట్టు ఈ చిత్రం జొన్నలగడ్డతో నాకు దాదాపు 10-12 సంవత్సరాలు పైగా నా పరిచయం. ఆయన సినీ జీవితం మొదలెట్టిన దగ్గర నుండి నేను ఎదుగుతూ చూస్తూనే ఉన్నాను. ఈరోజు ఒక అగ్రశ్రేణి హీరోగా చక్కగా తన స్థాయిని నిలబెట్టుకుంటూ ఒక పాపులర్ హీరోగా ఎదిగినందుకు నా శుభాశిస్సులు, శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ ఈ చిత్రం దిగ్విజయం చెందాలని, అలాగే ప్రొడ్యూసర్స్ చక్కగా డబ్బులు చేసుకొని మరిన్ని చిత్రాలు తీయాలని, ఇందులో నటించిన నటీనటులందరికీ, సాంకేతిక నిపుణులకు అందరికీ మళ్ళీ ఎక్కువ సినిమాల్లో ఛాన్స్ రావాలని, వస్తుందని ఆశిస్తూ, అభిలషిస్తూ, ఆశీర్వదిస్తూ సెలవు. మా అభిమానులు వచ్చారు, ఒకసారి వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని ఒకసారి. నా పేరు రమేష్, నేను వృత్తిరీత్యా కరాటే మాస్టర్ను. నేను శివగారి అభిమానిని. నేను ఒక 2 సినిమాల్లో కూడా చిన్న క్యారెక్టర్ చేశాను. పోలీస్ పవర్, మాస్ పవర్ మూవీస్లో కరాటే సైడ్ యాక్టర్గా, ఆర్టిస్ట్గా వర్క్ చేశాను. నేను చాలామంది హీరోయిన్స్ ఇంటర్వ్యూస్, వాయిస్ విన్నాను, చూశాను. కానీ శివగారిని ఒక ఆర్టిస్ట్గా కాకుండా అతి దగ్గరగా నేను డిస్కస్ చేసి మాట్లాడినా. తనలో ఒక డెడికేషన్ అనేది కనిపించింది నాకు. ఏదైనా ఒకటి చేయాలి అనుకుంటే దానిని కంప్లీట్ చేసే వరకు నిద్ర ఆకలిని చూడకుండా విపరీతమైన కష్టజీవిలాగా దాని సక్సెస్ అయ్యే వరకు వదలడు. అదొకటి నాకు అనిపించింది. అది ఆ విషయంలో బల్ల గుద్ది చెప్పేలాగా ఉంటారనమాట హీరో గారు. ఆ విషయంలో నేను ఆయనకున్నటువంటి ఆయన ఏజీకి, ఆయన చేసేటువంటి కరాటే స్టెంట్స్కి, నేను ఒక కరాటే మాస్టర్నే ఉండి నేనే హ్యాండ్స్ అప్ చెప్పాను. అను 20-25 years
ఆర్టిస్ట్ కరాటే మార్షల్ ఆర్ట్స్ క్యాండిడేట్స్ ఏవైతే చేస్తారో స్టంట్స్ వాటికంటే ఇంకా ఫిట్ఫుల్గా పర్ఫెక్ట్గా చేయగలడు. ఆ విషయంలో నేను హ్యాండ్స్ ఆఫ్ హీరో గారికి ఆ విషయంలో నేను కృతజ్ఞతలు ఉన్నాను. నేను నా వంతుగా ఏ విషయం గురించి అయినా నేను సహకారంగా సపోర్ట్ కొట్టాను. నేను ఒక మంచి వీరాభిమానిని కూడా హీరో గారికి. ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకెన్నో మరిన్ని తీసి ప్రజలకు ఆదరించాలని చెప్పేసి సినిమా అభిమానులను ప్రేక్షకులు ఆయనకి ఇంకా కొందరు ఇంకా పెరిగే విధంగా ఉండాలని చెప్పేసి నేను మనసారా కోరుకుంటూ ఎన్నో సినిమాలు జాయిన్ కోరుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ఈ కార్యక్రమానికి లైవ్ ఇస్తున్న కాసిం సత్యనారాయణ గారు, చైర్మన్ గారు, V3 న్యూస్ ఛానల్ తరఫున చైర్మన్ కాచం సత్యనారాయణ గుప్తా గారు, V3 న్యూస్ అంటే లక్ష్యం సమాజ హితం. ఏ ఉద్దేశంతోనైతే ఈ రుద్రనాగు వస్తుందో 10 మందికి ఆధ్యాత్మికంగా, వినోదభరితంగా అండ్ అలరించే విధంగా ఈ సినిమా ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ ఈ సినిమాకి మీడియా పార్ట్నర్గా ఈ V3 న్యూస్ రావడం జరుగుతుంది. మా మీద అభిమానంతో అంటే మా అలాంటి చిన్న సినిమాని మొత్తం లైవ్ ఇచ్చే స్థాయి మాకు కాదు, కానీ అభిమానంతో మా కార్యక్రమాన్ని మొత్తం స్టేట్ మొత్తం కూడా లైవ్ ఇస్తున్న ఈ ఛానల్ వారికి, ఛానల్ యజమాన్యానికి అందరికి కూడా పేరు పేరున కూడాను మరొక్కసారి పాదాబంధన తెలుపుకుంటున్నానండి. ఓం నమః శివాయ, హర హర మహాదేవ, శంభో శంకర. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకేనా? రైట్, వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్. మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం రుద్రనాగు అనే సినిమా నుంచి ఇంతసేపు మనం V3 న్యూస్ ఛానల్ తరఫున లైవ్ టెలికాస్ట్ చేశాం. సో ఈ రుద్రనాగు సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా చేసిన వాళ్ళు LM ప్రేమ్ సార్ మనతో ఉన్నారు. అలాగే ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా చేసిన మేడం కూడా మనతో ఉన్నారు. ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడిపిద్దాం. ముందుగా మేడంను మాట్లాడిపిద్దాం. మేడం, ఈ సినిమాలో చేయడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? నమస్కారం అండి, నా పేరు శివలీల. ఈ మూవీలో చేస్తున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే సార్ డైరెక్షన్, సార్ వర్క్ అంతా నేను లాస్ట్ టైం మూవీలో చేశాను. లాస్ట్ టైం సూపర్ పవర్ మూవీ వచ్చేసి చేశాను, సార్తో వర్క్ చేశాను. సో అంత స్పీడ్గా డైరెక్షన్ అసలు ఎవరూ చేయరు. నిజంగా చాలా చాలా హార్డ్ వర్క్, మళ్ళీ మల్టీ టాలెంటెడ్ కూడా. అన్నీ చేస్తారు, ఫైటింగ్, డ్యాన్స్, అన్నీ. డైరెక్షన్ ఫుల్ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు ఏదైనా. ఓకే, మరి ఇంతకుముందు మాస్ సినిమాలో చేశారు కాబట్టి అది పూర్తిగా డ్యూయేట్, రొమాన్స్తో కూడుకుంటుంది. ఇది రుద్రనాగు అంటే టైటిల్లో కూడా ఒక డివోషనల్గా ఉంది కదా, మరి డివోషనల్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు మీరు? ఓకే, నేను తెలుగు అమ్మాయినే కదా, మేనేజ్ చేయడం ఏముంది, నాకు ఇదైతే ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తాను కదా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే ఈ సినిమాకి సారీ, మ్యూజిక్ కూడా ఇందాక సాంగ్ విన్నాము, అది మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ప్రేమ్ గారే చేశారు. చాలా చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. రైట్, ఈ రుద్రనాగు సినిమాకి మనతో పాటు LM ప్రేమ్ సార్ ఉన్నారు. సో మనం ఫస్ట్ పాట విన్నాం, ఎమోషనల్గా ఆంజనేయ స్వామిని కీర్తిస్తూ రాసిన పాట కూడా చాలా చక్కని సంగీతంతో సమకూర్చారు. సో LM ప్రేమ్ గారితో ఒకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. V3 న్యూస్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం అండ్ కాశమన్న సైన్యం అంతటికి నమస్కారం. V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం. నేను V3 న్యూస్ చాలా పాటలు చేశాను అండ్ ఎవ్రీ ఫెస్టివల్స్కి, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్కి, సంక్రాంతికి V3 న్యూస్ లక్ష్మి మన కడారి శ్రీనివాస్ గారు రచనలో ఆయన గేయ రచయితగా అండ్ V3 న్యూస్కి చాలా పాటలు చేస్తున్నాను, చాలా మూవీస్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఎస్పెషల్లీ రుద్రనాగు మూవీ ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా మన V3 న్యూస్ అద్భుతంగా స్టేట్ మొత్తం లైవ్ టెలికాస్ట్ అందించినందుకు V3 న్యూస్కి, యాజమాన్యానికి, అధినేతకి, కాశమన్నకి, కడారి శ్రీనివాస్కి, మిగతా అందరికీ కూడా, ఆ టీం అందరికీ, మా కెమెరామెన్స్కి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే రుద్రనాగు సినిమాలో ఒక మంచి విలన్ క్యారెక్టర్ చేసిన బాపురావు గారు మనతో ఉన్నారు. వారితో కూడా ఒకసారి మాట్లాడదాం. సార్ చేసిన ఈ సినిమాలలో చేశాను నేను ఆల్రెడీ. ఈ సినిమాలో కూడా మంచి క్యారెక్టర్స్ అని నమ్ముకుంటూ ఉన్నాను. పోలీస్ పవర్, మాస్ పవర్, సూపర్ పవర్ రిలీజ్కి ఉంది. అలాగే రుద్రనాగులో కూడా మంచి క్యారెక్టర్ ఇస్తున్నారు సారు. అలాగే ప్రజెంట్ ఉన్న మీకు మాత్రమే చెబుతా మూవీలో మంచి లీడ్ రోల్ చేశాను నేను. మంచి విజయం అందుకున్న చిత్రం. 200 మూవీస్ దగ్గరలో ఉన్నాను, కానీ సార్కి ఎప్పుడు కంటిన్యూగా పర్మనెంట్ ఆర్టిస్ట్గా చేస్తున్నాను. ఆయన వర్క్ నచ్చుతుంది. ఆయన ఇచ్చే రెమ్యునేషన్ కాదు, ఆయనతో వర్క్ చేయాలంటే నాకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. ఇంకా ఆయనతో కొనసాగాలని, ఆయన ఇంకెన్నో సినిమాలు చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మన రుద్రంగ రమేష్ గారికి మాట్లాడతాను.
రైట్, ఇంతకుముందు మనం విన్న పాట టైటిల్ సాంగ్ ఆంజనేయ స్వామి పాట రాసింది రమేష్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు, వారితో కూడా మాట్లాడదాం. V3 ప్రేక్షకులకు శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు రుద్రనాగు సినిమా ప్రారంభమైంది. ఈరోజు కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఈ సినిమా ప్రారంభం కావడం ఎంతో శుభదినం. అలాంటి కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యులు అయినందులకు V3 ప్రేక్షకులందరికీ మరొక్కసారి కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఈ సినిమాలో ఆంజనేయునిపై ఒక మంచి పాట రాసే అవకాశం వచ్చింది. ఆ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన దర్శక నిర్మాతలకు పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే అద్భుతమైన సంగీతాన్ని అందించిన మ్యూజిక్ స్టార్ ఎల్ఎం ప్రేమ్ గారు, మా అన్నయ్య, నాకు నా పాటకు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేశారు. ఆ యొక్క క్రెడిట్ అంతా కూడా అది అన్నయ్యకే చెల్లుతుంది. నేను పదాలు మాత్రమే కూర్చాను. సంగీతాన్ని అద్భుతంగా అందించిన ఎల్ఎం ప్రేమ్ గారికి నేను జన్మతా రుణపడి ఉంటానని పాదాభివందనాలతో V3 ప్రేక్షకులకు, అలాగే మా అన్నయ్య కరారి శ్రీనివాస్ గారికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఇవాళ ఫిలిం ఛాంబర్లో అత్యుత్సాహంగా ఈ కార్తీక పౌర్ణమి రోజున రుద్రనాగు సినిమా ఆడియో వీడియో కానీ ముహూర్తం షాట్ కూడా లాంచ్ అయింది. మనతో మేడం గారు ఉన్నారు, మేడం గారితో కూడా ఒకసారి మాట్లాడదాం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. హలో సార్, నా పేరు దేవి సార్. నేను జొన్నలగడ్డ శివ గారి గురించి చాలా రోజులు తెలుసు, కానీ చూడడం మాత్రం ఇదే ఫస్ట్ టైము. కానీ ఆయన యొక్క పనితనము, ఆయన యొక్క మాట్లాడే పద్ధతి, అవన్నీ ఏంటంటే ఇక్కడ టెక్నికల్స్ వాళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత నాకు బాగా అవగాహన అయిపోయింది. చాలా మంచి పెద్ద ఇది అనమాట. ఆయన ఫిలింలో నేను కూడా రుద్రనాగ్లో చెయ్యాలనేసి మరీ అభిలాషగా ఉంది. సో ఈ యొక్క ఫిలింను తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుంది అనేసి నేను భావిస్తూ నాకు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు మీ అందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఈ సినిమాకి అన్నీ తానే నడిపించిన శివగారు హీరోగా, ప్రొడ్యూసర్గా, ఒక సంగీత దర్శకునిగా, అంటే ఈ వయసులో కూడా ఎంతో ఉత్సాహంతో సినిమా అంటేనే తనకు తాను మర్చిపోయి ఒక నవ యువకునిగా ఈ సినిమాను నడిపిస్తున్న కథానాయకుడు. వారిని అడిగి కూడా మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్కారం అండి, నా పేరు శివ జొన్నలగడ్డ. నేను ఇప్పటివరకు డ్యాన్స్ చేద్దాంరా, డ్యాన్స్ అటాక్, డ్యాన్స్ విత్ మీ అనే 3 దీక్ష అనే 4 చిన్న సినిమాలు చేశాను. ఆ 4 చిన్న సినిమాల్లో కూడా దీక్ష అనే సినిమాకి నంది అవార్డు వచ్చింది. 2004 వైఎస్ రాజశేఖర గారు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత నేను హీరోగా జూము, గురుదేవ, శనిదేవుడు, పోలీస్ పవర్, మాస్ పవర్, సూపర్ పవర్ ఇప్పటివరకు చేశాను. ఈ అన్నింటిలో కూడా ఏదో ఉన్నంతవరకు ఏదో ఆ పెద్దవాళ్ళతో కాక మేము కూడా ఏదో చిన్న పేరు అలా ఉంది. యూట్యూబ్లో నాకంటూ శివ జొన్నలగడ్డ పబ్లిక్ స్టార్ అంటే చిన్నది ఒక పేజీ ఉంది. దానికే నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను నా స్థాయికి. ఇక ముందు ఇప్పుడు మా కాంబినేషన్లో మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తెలుగు బప్పిల్ హరి ఎల్ఎం ప్రేమ్ గారు అన్నమాట. మేము పెట్టుకున్న ముద్దు పేరు సంగీతం చంపేస్తాడు. చూశారు కదా అందరూ కూడాను. వారు కూడా మాస్ పవర్కి ఆర్ఆర్ పేగులు తీసి ఆరేశాడు. దీనికి రుద్రనాకి ఇక నేను చెప్పవసరం లేదు. టైటిల్ లోగో ఎలా ఇచ్చారు, అదేవిధంగా పాట మన ఆంజనేయ స్వామి వారి పాట పల్లవి లాంచ్ చేశాం మంచి రోజు అని. అది ఎలా ఇచ్చారో చూశారు ప్రేక్షకులు. ఆయన కూడా నిద్రపోవట్లేదు, నేను నిద్రపోవట్లేదు. ఈ రోజు అసలు మా ఇద్దరికి నిద్ర లేదు. మా ప్రొడ్యూసర్లకు కూడా నిద్ర లేకుండా చేస్తాం. ఎందుకంటే ఈ సినిమాని చాలా ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నాం. గొప్ప ఏం కాదు, నేనేం చెప్తే అదే చేస్తా. అయితే ఒకరోజు లేట్ అవుతుందేమో, మేము చిన్నవాళ్ళం కాబట్టి, పెద్ద బడ్జెట్ సినిమా కాబట్టి ఒకరోజు లేట్ అవ్వచ్చు. తీసి రిలీజ్ చేసేదే. చేసిన తెల్లారి మళ్ళీ మీ ఛానల్లో నేను మాట్లాడేది నాకు సహకరించిన మీ ఛానల్ వారికి, మీ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి అందరికి కూడాను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఓం నమ శివాయ, హర హర మహాదేవ, శంభో శంకర. అది మా ప్రొడ్యూసర్ గారు బసప్ప గారు, అలా రాజేంద్ర గారు రండి. అలాగే మా చిత్రానికి సహనిర్మాతలుగా ఉన్న మా రమేష్ గారు, ఒకసారి రండి సార్. కడూరు రమేష్ గారు రండి. వారి అభిప్రాయాలు కూడా మీ ఛానల్తో పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నాం. ఈ ఫస్ట్ యానివర్సరీ చేసుకుంటున్నట్టు V3 లక్ష్యం సమాజహితం. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. రుద్రనాగు పేరులో కూడా చాలా అంటే రౌద్రం, ఒక రెబల్ కనిపిస్తుంది. అలాగే జొన్నలగడ్డ గారు చాలా రెబల్ స్టార్. సో
అలా టైటిల్ యాప్ట్ అయ్యింది అండ్ ఇందులో ఫైట్స్ మసాలా అన్నీ ఉంటాయని అనుకుంటున్నాం. ఎస్పెషల్లీ సాంగ్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా అండ్ అంటే వింటే మనకి ఒక ఎమోషనల్ ఫీల్ వచ్చేలా, అంటే మ్యూజిక్ కూడా మనలో కదలింపు తీసుకొస్తుంది అంటారు కదా. నేను నిజంగానే వచ్చినప్పుడు విన్నా, అదేదో సౌండ్ ఇరిటేటింగ్గా కాదు, ఒక బూస్ బాంబ్స్ వచ్చేటట్టు మంచి స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి. సో నేను ఖచ్చితంగా అసలు ఏ సినిమాకైనా ఆడియో హిట్ అయితే సినిమా సగం హిట్ అయినట్టే. సో మరి మీ పాటలు విన్నాను కాబట్టి సగం హిట్ అయిందని అనుకుంటున్నా. ఇంకా మిగతా సగం తీసిన తర్వాత ప్రేక్షకుల ముందు వస్తుంది. అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ రుద్రనాగ్ టీమ్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్, డైరెక్టర్ రాజేంద్ర సార్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అందరికీ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. నమస్కారం అండి. ఈ రుద్రనాగ్ ఈరోజు ముహూర్తం ఓపెనింగ్ జరిగింది. ఈ సినిమా ఈ 5 భాషల్లో 5 లాంగ్వేజ్లో షూటింగ్ ప్రారంభం చేస్తున్నాము. కాబట్టి ఈ సినిమా మంచి, ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు ఈ సినిమాకి చాలా బాగా మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఈ సాంగ్ ఇప్పుడు మనం చూసాము, మ్యూజిక్ కానీ భూమి షేక్ అవుతుందండి ఈ మ్యూజిక్, ఆ విధంగా ఉంది. చాలా మంచిగా ఇచ్చారు. ఎనీహౌ సార్, కంగ్రాట్స్ సార్ ఈ సినిమా. థ్యాంక్ యూ అండి. ఈరోజు రుద్రనాగు సినిమా ఈరోజు దేవుని దగ్గర పూజ చేసి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి రేపు నుంచి షూటింగు చేయబోతున్న డైరెక్టర్ అండ్ హీరో శివ గారికి మరియు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారికి, మరి ఈ యొక్క సినిమాలో యాక్షన్ చేస్తూ నిర్మాత గారికి అందరికీ కూడా పేరు పేరున మా అందరికీ ధన్యవాదాలు. మరి ఈ సినిమా అన్ని విధాలా మంచిగా క్లిక్ కావాలి, అన్ని విధాలా మంచిగా ఎదగాలని చెప్పి మేము అందరం కూడా ఆశిస్తున్నాము. మరి గతంలో కూడా ఈ యొక్క రుద్రనాగు సినిమా కాకుండా ఇంకా సినిమాలు తీసిన శివగారు ఏ సినిమా కూడా అక్కడ మంచి సక్సెస్ అయినాయి. కాబట్టి అంతకన్నా ఎక్కువ రుద్రనాగు సినిమా సక్సెస్ కావాలని చెప్పి మేము అందరం కూడా ఆశిస్తున్నాము. మరి గతంలో కూడా మేము కూడా ఈ యొక్క సినిమాల్లో ఒక 5-6 సినిమాల్లో పనిచేసినాము. ఏకాంత వేళ, వజ్రాల వేట, మరి ఎముడా మజాక, మరి ఒక మన డేంజర్ లవ్ స్టోరీ, ఈ యొక్క సినిమాల్లో కూడా నేను కూడా పనిచేసినాను. మరి కొన్ని సినిమా విడుదలైన ఇంకా కొన్ని సినిమా విడుదల దగ్గరలో ఉన్నవి, అతి త్వరలో ఇవి కూడా వచ్చేస్తవి. ఈ సినిమాలో రుద్రనాగు సినిమాలో కూడా ఒక కీలకమైన పాత్ర ఇచ్చి నాకు ఈరోజు శివగారు ఇచ్చిన కాబట్టి ఆ పాత్రను ఇమ్ము చేయకుండా మేము సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకుంటూ వీళ్ళందరికీ కూడా అన్ని విధాలు ఆదుకుంటూ మేము ఈ సినిమా కూడా షూటింగ్ కూడా కొల్లాపూర్లో పెట్టాలని చెప్పి అక్కడ సీనరీస్ కూడా ఇక్కడ నిర్మాత గారు కానీ శివగారు కానీ అందరూ కూడా వచ్చి అక్కడ లొకేషన్ చూసుకొని వచ్చారు. ఇప్పుడు వాటర్ కానీ ఫారెస్ట్ ఏరియా కానీ మంచి బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఈ సినిమాకు అక్కడనే ఒక 80% అక్కడనే షూటింగ్ అయిపోతుంది. మరి ఈ సినిమాలకు ముఖ్యుడు రాజేంద్ర గారు, సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు. మరి ఈ సినిమా ఫీల్డ్ మాకు ఏం తెలియకుండా కూడా మాకందరికి కూడా ప్రోత్సహించుకుంటూ రాజేంద్ర గారే ఈ యొక్క ఫీల్డ్లో తీసుకొచ్చి మాకందరికీ పరిచయం చేయించారు కాబట్టి వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మరి ఈ యొక్క సినిమాకు అన్ని విధాలా ఆదుకొని మేమంతా సక్సెస్ఫుల్ చేసి సక్సెస్ చేస్తామని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా చెప్పుకుంటూ ఈ అవకాశం మీడియా అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ముగించుకుంటున్నాను. సో ఈ రుద్రనాగు సినిమాకి ఒక కొరియోగ్రాఫర్గా మనకు పరిచయం అవుతున్నారు. సో శ్యామ్ గారితో కూడా ఒకసారి మాట్లాడదాం. నమస్కారం అండి. V3 ఛానల్ వారికి రుద్రనాగు మూవీ హీరో గారు, డైరెక్టర్ జొన్నలగడ్డ శివ గారికి ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. ఎందుకంటే ఈ హీరో గారిది మూవీ ముందు మాస్ పవర్ చేశాను. నేను చేయడానికి కారణం ఏంటంటే LMM ప్రేమ్ గారు ది బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ ఇస్తాడండి. ఎందుకంటే డ్యాన్స్ మాస్టర్కి ఏం కావాలో అలాంటి మ్యూజిక్ ఇచ్చే వ్యక్తి, సూపర్ పవర్ ఇతని దగ్గర. ఈ రుద్రనాగ్ కూడా నేను ఒక సాంగ్ చేస్తున్నాను. ఈ సాంగ్ చేయడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే LM ప్రేమ్ గారు. ఎందుకంటే అతని సాంగ్ అంత డెప్త్ అయిన సాంగ్ ఇస్తాడు కాబట్టి ఆ ఒక్క సాంగ్ నేను ఆ టైటిల్ సాంగ్ మాస్ పవర్లో టైటిల్ సాంగ్ చేశాను. ఇందులో కూడా అలాంటి సాంగే, డెప్త్ సాంగే ఇస్తున్నారు. ఆ సాంగ్ కూడా చేయడానికి కారణం ఏంటంటే LM ప్రేమ్ గారు. ఇతని మ్యూజిక్ అంత బాగుంటుంది. ఇతని మ్యూజిక్ తగ్గట్టు నేను చేయాలని చెప్పి నేను కోరుకొని ఇందులో కూడా నేను చేస్తున్నానండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన శివ గారికి, అదేవిధంగా LM ప్రేమ్ గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా V3 ఛానల్ వారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటానండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ద బెస్ట్ రుద్రనాగ్ టీమ్
అలాగే జొన్నలగడ్డ శివ గారికి, అలాగే జొన్నలగడ్డ శివ గారికి సపోర్ట్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. శ్యామ్, కొరియోగ్రాఫర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫస్ట్ యానివర్సరీ డే జరుపుకుంటున్న శుభ సందర్భంలో V3 న్యూస్కి ఎల్ఎం ప్రేమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా, V3 న్యూస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా, సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఓకే, V3 న్యూస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఫస్ట్ యానివర్సరీ జరుపుకుంటున్న V3 న్యూస్కు మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. కంగ్రాచులేషన్స్. కాసం శ్యామన, V3 న్యూస్ అధినేత కాశం సత్యనారాయణ గారికి, మా అన్నగారికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటాను. V3 న్యూస్కి కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ. సో ఇది ఇవాళ ఫిలిం ఛాంబర్ నుంచి రుద్రనాగు చూస్తున్నారు కదా. రుద్రనాగు ఈరోజు ఒక మంచి కార్తీక పౌర్ణమి రోజున మొదలైన ఈ ప్రయాణం సక్సెస్ఫుల్గా జర్నీ కావాలని కోరుకుంటూ కెమెరామెన్ రవితో ఫిలిం ఛాంబర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.